Good morning, miss. Good morning. Where did we stop? I think lighter travels in straight line, isn't it? Hmm? Yes, I showed the experiment, isn't it? Did you do that at home? Did you do that experiment at home? Light travels in straight line. You could have been done it very easily, isn't it? Okay, Joanna, just now only got up. Feel like, are you not well? Can you hear? Can you hear, Joanna? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Miss, do you ask to me? Yeah. To you, yeah. Miss, I have a small infection in eyes, so. Okay. So, can you attend the class? Can you look at the mobile and can you attend the class? Yes. Okay. If I you can can't, attend. means just to go off the video and then just listen the voice, okay? If you have problem, because you have exam, isn't it? So you should don't take any strain to your eyes, because you have to attend. When is your exam today? How many exams are there today? Only one. Which one? Good morning, miss. Good morning. Which one? Maths. Maths. At what time? 1. Okay. Are you ready? Yeah. Okay, all the best. Yes. Okay, how was your exam yesterday, Lola? Was it easy? Okay, yes. Okay, in the previous class we studied that light travels in straight line. Means if we travel, if there are curves or bends, we can take a curve or bend and all, isn't it? But light cannot do like that way. Light travels only in straight line. If there is any object on its way, it will be stopped there. I showed that experiment and you understood, I hope. Then light cannot bend along the tube like water flowing through the tube can. In laboratory, you can perform a more accurate experiment to show that the light travels in straight lines. Anyway, no need any other experiment, I hope, because you might have understood while I showed that experiment. Isn't it? അന്ന് കാണിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും, അപ്പുറത്തോട്ട് കടന്നു പോകില്ല. You will find that the flame can only be seen when the holes are exactly in straight line. If you disturb one of the cardboards, you will no longer be able to see the candle flame. അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചാണോ? നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് മാറ്റിയപ്പോ എന്ത് പറ്റി? നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ 2-3 കാർഡ്ബോർഡിന് അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലെയിം കാണാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല അല്ലെ? This property of light of traveling in straight line is called the rectilinear propagation of light. So, the characteristics of traveling on straight line by the light is known as the rectilinear propagation of light. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് റെക്ടിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വരുന്നത്? സ്റ്റിക്കർ. Is it a sticker? Hari. Okay. The property of light of traveling in straight line is called rectilinear propagation of light. Okay, Justice, please read what is rectilinear propagation of light. Page 140. Oh, still you didn't take the lesson. മിസ് പാഠം മാറിപ്പോയി മിസ്. ഞാൻ നോക്കും മിസ് എവിടെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കാണുന്നേ ഇല്ല സ്ഥലം. കഷ്ടം. Okay, read.
Page 140, first section, last paragraph. Okay, read. The rectilinear propagation of light. The color is Yes, that is. This property of light of traveling in straight lines is called rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Just Joel, please read. Joel, test book കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് നീ കണ്ടുപിടിക്കണം. Test book കൊണ്ടോടാ. Then take a read. Read. മിസ് പേജ് നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഇപ്പഴാ കേറിയത്. ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹെവനെ. ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ കേട്ടില്ല, ചായ കുടിക്കാൻ പോയി അല്ലേ. ഓക്കെ, പേജ് 140, 140. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇവറ്റകളൊക്കെ എവിടെയാണോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്? പുസ്തകം ഉണ്ട് കയ്യില്, ക്ലാസ്സിലാണ് തന്നെ, എവിടെയാണോ? വെർ ഇസ് യുവർ മൈൻഡ്? 140 ആ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിക്കേ. ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ്. Propagation of light. Read it. The property of light of traveling in straight line is called rectilinear propagation of light. എന്തെന്നാ പൊട്ടനോ? Propagation. Propagation of light. Yes, very good. Halima. Please read, Halima. Halimയ്ക്ക് ഇനി പുസ്തകമൊന്നുമില്ലേ? You have textbook book with you. Did you take 140 page? Okay, please read then. Did you see the portion? Very hard to read. ഏതാ വായിക്കേണ്ടത്? പോർഷൻ കിട്ടിയോ? ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈന്. 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേജിലുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. വായിച്ചു മോളെ. Propagation of the light. അതെ, അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് വായിക്കാം. The property of light traveling in straight. അത് വായിക്കാം. അതാണ് ആൻസർ. This property, this എല്ലാവരും ശരിക്കും വേണ്ടതാ. Property of light of traveling in the straight line is called rectilinear propagation of light. Okay, Vasudev, please read, man. Adane sir. Yes. വായിക്കുമോനെ? This property this property of the light of traveling in straight line is called rectilinear. Mone, rectilinear propagation of light. കേൾക്കുന്നില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കേൾക്കുമായിരിക്കും. ഓഫ് യുവർ വീഡിയോ പ്ലീസ്. Okay, now can you hear? Then propagation of light, rectilinear propagation of light.
Okay, next, Hari Nanda. Read first. The property of light of traveling in straight line is called rectilinear propagation of light. Next, Giovanna, please, can you read? If you are able, please read. No need to on the video. Giovanna can't hear a thing. Okay, Sri Vishnu, please read. Miss, this portion retina propagation on sir. Yes. Read, man. See there, ഏതായിരുന്നു retina നേരം ഉറങ്ങിയില്ലേ? propagation of light. Property of Miss, last one. Yes. Last one. That cannot when you see electron in the dark, light appeared to go straight outward. Hello. Stop. Please. Sri Vishnu. 100 page number 140. 160. Sorry. 140 അല്ല സോറി 160 അല്ല 140 140 140. യെസ് ഇവിടെ താഴെ കളർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് മിസ്സേ യെസ് പ്ലീസ് റീഡ് ദാറ്റ് ടോപ്പ് തൊട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നോ I want only the correct point down the yes. This property of the light of traveling in straight line is called retinal propagation of light. Yes, very good. Next, Adirakutti. A property of light of traveling in straight line is called rectilinear propagation of light. Yes. Next, about heaven. Did you read? This property of light of traveling in a straight line is called rectilinear propagation of light. Okay, very good. Next we studied about rays and beams. Did we study that rays and beams? Yes, I hope that I showed you also rays and beams. The lamp. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് very narrow path of light represented by a line with an arrow head showing the direction in which it is traveling is called ray. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നാണ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയൊരെണ്ണം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതേസമയം ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് റേസ് പോകുന്നു. ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് റേസ്. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നോക്കാം. Okay, beam of light is border and consists of several rays. The rays can be parallel to each other. If a very small source of light is used, the rays will go outwards. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മെറ്റ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് ടോർച്ച്. നിങ്ങൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ജോയില കണ്ണുത്തി കാണിക്കാതെ എനിക്ക് പേടിയാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളാരും കാണുന്നില്ല, ഞാനല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ. ജോയില അവിടുത്തെ കണ്ടുവിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക്, ഞാനൊരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് പേടിയാ ജോയിലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവിട്ടുമ്പോ. ശരി നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് അതായത് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് റേസ് വരുന്നത്. മറ്റത് ഒരു റേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ പേജ് 114 ലാസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാം. റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിംഗിൾ ലൈൻ, അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകുള്ളൂ. പക്ഷേ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു, ബട്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് ബേസിലേക്ക് പോകുന്നു, പല ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ടോർച്ച് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രാത്രി നിൽക്കണം ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോർച്ചിന്റെ ആ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ആ ലൈറ്റിന്റെ അവിടെ ഇത്രയും വട്ടമേ ഉള്ളെങ്കിലും അത് കുറച്ചൊക്കെ പോകുന്ന സ്പ്രെഡ് ആകും അതിന്റെ ലൈറ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നൈറ്റ് വെൻ യു ഓൺ യുവർ ടോർച്ചസ്,
source of light starts from one point. ഒരു ടോർച്ചിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്നാണ് ആ ലൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ അറ്റം വരെ അത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറെ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, so that is beam. In the laboratory, a beam of light is normally produced by using a light box. It consists of a bulb kept inside a cardboard box with a hole in it for the light to come out. See in that page 141 first picture nokkike. See the first picture of page number 141. So we can make a light beam. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ആ ബൾബിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറുതാണ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ട്രയാങ്കിൾ മാതിരി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലെ. നൈറ്റ് എല്ലാം ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്ര ദൂരത്തോട്ട് പോകുന്നു ലൈറ്റ് അത്രയും വീതിയിലായിരിക്കും, ആ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നല്ല വീതിയിലായിരിക്കും. For doing experiments at home, you can make a light box using a powerful torch with its front covered with a black tape. Make a hole in the tape for light to come out. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് 10, 15, 20 രൂപയുടെ ഒക്കെ ടോർച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിലെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല ടോർച്ച്? ചില വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ ടോർച്ച് കാണും. In some houses we may have small ones. Okay, you better take the small ones, otherwise mommy may scold you. Don't take the bigger torch at home. It is not a plaything എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മി ഓടിക്കും അല്ലെ. താഴെക്കന്മേനെ പൊട്ടിപ്പോയില്ലേ, പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്, സയൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും കാര്യമില്ല, അടിയിട്ടേ മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. So better you take the smallest one, smallest and cheapest one. I think if you pay 20 rupees something, you may get a torch from the shop. Okay, 10 rupees na. Okay. So 10 rupees in the torch വാങ്ങിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Transparent, opaque and transparent objects. We know that light will not pass all through the things. Only few things will pass the light. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എല്ലാ ഇതിലൂടെയും കടന്നു പോകത്തില്ല. ഒരു മരം വെച്ചിട്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പിന്നെ പോകുമോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു മരം, നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെ. ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാർഡ്ബോർഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. സോ ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ ഗ്ലാസ്, the light can pass അല്ലെ, ലൈറ്റ് അതിലൂടെ. ഇനി നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ്, ഒപ്പാക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പുലന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്, ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ earlier classes. നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പഠിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ. എന്താണ് ഒപ്പാക് തിങ്സ്, ട്രാൻസ്പെറന്റ്, ഓർ ഇൻ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ, മേ ബി ഇൻ 6th or 7th, I don't know. Okay, you can look through a plain glass pane because glass allows the light to pass through it. I am sure that you all have windows at home. Don't you have? Yes. How is that window made up of? Windows are made up of glasses, isn't it? Do you all have glasses for your windows? Yes, Halima is having, Justice is having, others can't see. Anyway, so I'm sure that everybody's windows are having glasses, isn't it? Why did you keep the glass for that window? Light water. Yes, actually for what reason we are constructing windows for the houses? To get fresh air, isn't it? Okay, then we know that nowadays we have so much of insects attack or mosquitoes, and especially mosquitoes and all. So we will close the windows almost all the time. Not all time, but almost all the time. We may open one or two part of the window, isn't it? Not the whole. Sometimes almost everybody is closing and keeping because we have mosquitoes and other small insects like ants and all, isn't it? Okay. Then if we are closing fully, we know that we kept the window to get fresh air and light. ലൈറ്റും വീടിന്റെ ഉള്ളില് പ്രകാശവും ഫ്രഷ് എയറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് വെക്കുന്നത്. നമ്മള് ജനൽ അല്ലെ ഭിത്തി എന്താ പറയാ ബ്രിക്സ് വെച്ച് കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടത്തില്ല, എയറും കയറത്തില്ല. അപ്പൊ ടു ഗെറ്റ് എയർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഓർ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ വിൻഡോസ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഴയ വീടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾഡ് ഹൗസസ്
നോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴയ വീടുകളുണ്ടെന്നൊരില് ആ വീടുകളുടെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പാളികളും തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് യൂസ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഒക്കെ തറവാട്ടിൽ, എന്റെ വീട്ടിലല്ല, എന്റെ വീട്ടില് സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പഴയ വീടാണ്, ചാച്ചന്റെ വീട്, പഴയ ഓൾഡ്. അപ്പൊ ആ പഴയ സെക്ഷൻ, അതായത് അവര് വീടൊക്കെ പുതുക്കിപ്പെടുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ. പക്ഷെ ആ പഴയ വീടിന്റെ ആ സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ജനലുള്ള ഒറ്റപ്പാളി ജനലൊക്കെയാണ്. ആ ജനലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ എന്താ പറയുക, മരത്തിന്റെ ഇത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിച്ചം കിട്ടത്തില്ല റൂമില്. ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് കനോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ റൂം ബിക്കോസ് ദ വിൻഡോ ഹാസ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് വുഡൻ പീസസ്. മൊത്തം ഗ്ലാസിന് പകരം വുഡൻ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ. ഓക്കെ, എനിവേ ഈ ഗ്ലാസുകൾ തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട്. ഹലിമ, can you show your I can see your window from here and can you show that window? ആ കർട്ടൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നീക്കാവോ മോളെ? ഒന്ന് എണീറ്റിട്ട് കർട്ടൻ ഒന്ന് നീക്കാവോ? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹലീമയുടെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലീമ, പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നതൊക്കെ കാണത്തില്ലേ? പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അകത്തെ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ പറയാം. There are different types of glasses. Means mostly 3 types of glasses are there. One is light passes but plain ആണ്. പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, സദാ പ്ലെയിൻ, പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അനന്തര വണ്ണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിലിരുന്ന കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ അതിന്റെ പേര് 2-way ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് അകത്ത് ആരാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആൾക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല. പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആരാണ് വരുന്നത്, പുറത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ്, മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈറ്റ് പാസസ് ബട്ട് കനോട്ട് സീ പ്രോപ്പർലി. നമുക്ക് ഉള്ളിലെയും അകത്തെയും കാഴ്ചകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത, വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. യു ക്യാൻ ലുക്ക് ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഗ്ലാസ് അലൗസ് ദ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. സച്ച് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം പ്രകാശം കടത്തി വരുന്നത്, സുതാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ട്രാൻസ്പെറന്റ്. അപ്പം വി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ഓൾസോ, ബോത്ത്. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ചില വീടുകളിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിൻഡോസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് air, pure water and some plastics are other transparent objects. You cannot look through a cardboard piece or through this book because they do not allow the light to pass through them. Such objects are called opaque. ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയേ, രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നോക്കിയേ, നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് കാണാനോ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനൊന്നും പറ്റൂല അല്ലെ? അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ can I see anything? നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന്? ഇല്ല അല്ലെ? നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് വേണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല. ഈവൻ സം ക്ലോത്ത്സ്, ചില ക്ലോത്തിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ചില ക്ലോത്തിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചിലതില്ല. പക്ഷെ തിക്ക് ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലോ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So such type of things are called opaque, means which does not pass the light at all. And you cannot, next if you look at the lighted torch through a tracing paper, you will be able to see the glow of the torch, but the torch itself is not visible. Okay, next ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. ട്രാൻസ്പെറന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ജസ്റ്റ് നൈറ്റ് take one torch, then take one piece of paper also, then hold the paper like this way and switch on the light torch.
then you can see light passes through it, not so clearly. അതായത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയാം, ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. as transparent, translucent, or opaque depending upon their treatment of light. Objects that allow light to pass through them are called transparent objects. Most of the light falling upon a transparent object passes through it to the other side, thereby allowing us to see through them. Glass, clean air, pure water, etc. are examples of transparent objects. Objects that do not allow any light to pass through them are called opaque objects. Second one is opaque. Opaque in the light അപ്പുറത്തോട്ട് കടന്നു പോകില്ല അല്ലേ, ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്പെറന്റ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് passes from this, ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഒപ്പാക്ക്. ഒപ്പാക്ക് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ. As a result, we cannot see through them. When light falls on an opaque object, its shadow is formed on the other side of it. Wood, sheets of metal. Okay. When light comes here, shadow is formed behind of it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ opaque ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ ഷാഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ ഷാഡോസ്? ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ നിഴല് കാണുന്നുണ്ടോ? നിജാദേ, ഡോണ്ട് ഡു. ഓക്കെ. Dark colored plastics, rocks, etc. are examples of opaque objects. Objects that are partially transparent and partially opaque are called translucent objects. Okay. They are Next one is translucent. Translucent means which passes the light partially. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കടത്തിവിടും. ഇവിടെ കുറേശ്ശെ, ഇവിടെ നമുക്ക് we can see that, isn't it? Little bit of, not fully. Comes here, but it will go, but little bit. Okay. allow light to pass through them in a scattered or diffused manner. Frosted glass, tracing paper, greased paper, etc. are examples of translucent objects. This is the first class that Saira has actually enrolled for, that she's excited about even after 25 classes. I'm busy. I have a coding class, and I'm Okay. So I hope that you might have understood what is transparent, what is opaque, and what is translucent. Isn't it? Did you understand properly? Answer clear. Halimu Kuti. Say,
മനസ്സിലായോ മോളെ? ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉമ്മയുടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ? ശരി. Here one activity is given. Shine a torch on a glass pane and a glass tumbler. Yes. Does the light pass through them? Now shine the torch on a sheet of cardboard and a book. Does the light pass through them? നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 20 rupees അല്ലെങ്കിൽ 10 rupees ടോർച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലെസണിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ടോർച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ നോട്ട്ബുക്ക് or cardboard and just light it. Then you can see whether the whether the light passes through it or not. അതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ചില്ല് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ചില്ല് ഗ്ലാസിനകത്തോട്ട് ലൈറ്റ് വിട്ടാൽ പുറത്തോട്ട് പ്രകാശം വരുന്നുണ്ടോ, പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നോക്കാം whether it will come or not. Okay. If you look at the lighted torch through a tracing paper, you will be able to see the glow of the torch, but the torch itself is not visible. Tracing paper allows some light to pass through it, but not enough to enable you to see clearly through it. Clear ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസസ് ആയിരിക്കും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലെയും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ളതും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിലെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ. പക്ഷെ രാത്രിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു പൂ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെയുള്ള ഗ്ലാസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ്. Butter paper, ground glass and thin sheets of plastic are the other transparent objects. Okay. Just shadows. Okay, only 4 minutes. 3.5 minutes only left. What is shadow? Shadow means what? Needle. Okay. Do you have shadows? Yes. Every object has shadows, isn't it? Every object has. Maybe living things or non living things, whatever it may be. Every object has shadows. Do you know how the shadow is formed? Halima, how the shadow is formed? എങ്ങനെ ഷാഡോ ഉണ്ടാവുന്നേ ആർക്കറിയാം? വെയിലുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് പോയാൽ ഷാഡോ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണോ? വെയിലുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് പോയി ഷാഡോ ഉണ്ട്. രാത്രി ഷാഡോ ഉണ്ടല്ലോ, വെയിലുള്ള ഭാഗത്തോട്ടല്ലോ പോകുന്നത്. രാത്രി വെയിലില്ലല്ലോ. അയ്യോ ഹെവനെ പ്ലീസ് ഓഫ് കേൾക്കുന്നില്ല. നിന്റെ കുറോ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റിസേ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ജസ്റ്റിസിന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നേ. എങ്ങനെയാ ഷാഡോ ഉണ്ടാവുന്നേ? ഷാഡോ നമ്മൾ ഏതൊരു വെട്ടം അടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പുറകില് ഷാഡോ. അതെങ്ങനെ? അവിടെ മുളച്ചു വരുവോ? അല്ല, നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മളെ തട്ടി അവിടെ നടല്ലോ. നമ്മളെ തട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഹലിമ എന്ത് നേരത്തെ പറയാൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ഹലിമ? What do you say? You should unmute and say. Adripi, have you shadow formed? ഇതില് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ലൈറ്റിംഗ് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. Very good. Okay, we studied that light travels in straight line, isn't it? Light അതേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്, എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താണ്. സോ when an object comes on its way, the light cannot pass. So that much part will be shadowed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, isn't it? ഞാൻ നൈറ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നൈറ്റിലാണെന്നൊരു നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ കാണാം. അതാ വസുദേവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നവർ കാണാം. വസുദേവ് അവിടെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ കൈയുടെ ഷാഡോ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ്? മീൻസ് in his room there is light passes in straight line. Then when light comes, it cannot go through this hand. കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിടെ ഒബ്ജക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ലൈറ്റിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ലൈറ്റ് വരാതെ, അതായത് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം, ഈ ഏരിയ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് ലൈറ്റിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് പോകാതെ ഇപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ പോകും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കും. അതിപ്പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഷാഡോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. വി ഹാവ് 1 more classes, 1 or 2 more periods. So we will continue in that class. Okay, bye.